आमे आलोचना करुले प्रदूषण बा पोल्यूशन विषय आमे आलोचना करुले से आमे एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन एवं नॉइज पोल्यूशन विषय आलोचना करथिले। आज आमे आलोचना करिबा आउ एक प्रदूषण विकिरण प्रदूषण बा रेडिएशन पोल्यूशन। ताहले हमर ए विकिरण प्रदूषणटा केमती होउची हमर आमे जानिछे जे प्रकृति रे अनेक तेजस्क्रिय वस्तु माटी एवं पानी रे अछंती जहाँ हमर अनविरति भाव में तेजस्क्रिय रश्मि सबू सृष्टि करुछंती एवं एही प्रकार विकिरण को आमे कौन कहूचु ना पृष्ठपट विकिरण बा बैकग्राउंड रेडिएशन बोलकरी कहूचु। एवं एही प्रकार जो हमर बैकग्राउंड रेडिएशन बा पृष्ठपट विकिरण एहार प्रभाव अति कम यह प्राणी एवं उद्भिद उपरे कौनसी प्रतिकूल प्रभाव पकाई नहीं कारण प्राणी एवं उद्भिद मान एहीपरि विकिरण से अभ्यस्त होइतांती। एही प्रकार विकिरण जीव माननकु परिवेश सहित उपयोजन करी चलिबाकु साहाय्य करिथाय एवं जीन रो निर्दिष्ट परिवर्तन आनिबार सहायक होइथाय बा साहाय्य करिथाय। आणविक विस्फोरण एवं आणविक वर्ज्य प्राणी और उद्भिदों पाई क्षतिकारक होइथाय। एही प्रकार विकिरण को आमे कौन कहूचे ना आयनीकरण विकिरण बा आयोनाइजिंग रेडिएशन बोल के आमे याकू कहूचे। आयनीकरण विकिरण द्वारा जीवकोष नष्ट हुए कारण जीवकोष आमर विभिन्न प्रकार रासायनिक यौगिक को लेकर आमर जीवकोषटा गठित होता है। तेणुक आयनीकरण द्वारा कौन होता है ना आमर ये जीवकोष संपूर्ण रूप से नष्ट होता है। तापर तुम आमर जो विकिरण प्रदूषण आमर दुई प्रकार होता है बा आमर विकिरण प्रदूषणटा दुई प्रकार अटे। गोटे है तुम गोटे को आम कौन कहूचे ना कणिकामय विकिरण बा कार्पुस्कुलर रेडिएशन बोल कर कहूचे एवं आउ गोटे को आम कौन कहूचे ना विद्युत चुंबकीय विकिरण बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल कर कहूचे। तो आम देखा प्रथम कणिकामय विकिरण बा कार्पुस्कुलर रेडिएशनटा कौन। कणिकामय विकिरण द्वारा उच्च शक्ति संपन्न परमाणु एवं उपपरमाणु आंशिक सृष्टि होता है। यही उच्च शक्ति संपन्न कणिका गुड़िक जैव और अजैविक वस्तु उपरे तांकर प्रभाव पकई थांती एवं एही चार्ज रो अंशक गुड़िक होचंती किए किए ना तुमर आल्फा रश्मि एवं एही आल्फा रश्मि गुड़िक तुमर अपेक्षाकृत बड़ एवं वजनिया एमाने वायु रे बहु कम दूर को जाई पारंती बा गति करंती एवं यह प्रचुर परिमाण रे स्थानीय आयनीकरण करितांती बा तुमर आयोनाइजिंग तुमर रेडिएशन एमाने सृष्टि करितांती। तापर नेक्स्ट है तुम बीटा रश्मि। ये बीटा रश्मि गुड़िक आमर छोट आंशिक माने खूब बेगरे बा अति क्षिप्र बेगरे गति करती एवं एमाने बहु दूर को गति करिथांती एवं एमाने जीवकोष मध्य प्रवेश करी अपेक्षाकृत कम आयनीकरण विकिरण सृष्टि करिथांती। आल्फा और बीटा रश्मि अंतःप्रवेश क्षमता कम रही है तेणु एगुड़िक जीवंत कोष मध्य अंतर्भुक्त होगापर एमानकर प्रभाव सृष्टि करिथांती। जेहेतु आमकर अंतःप्रवेश क्षमताटा कम थाई आल्फा रश्मि और बीटा रश्मिर तेणुक एमाने प्रथम कौन करती ना जीवंत कोष मध्य को जाइकरी तापर एमानकर प्रभाव सृष्टि करती। तेणुक एमानकु कौन कह जाए ना अंत उत्सर्जक बा इंटरनल एमिटर्स बोलकर कह जाए। सेमती तुमर आउ गोटे विकिरण है कौन ना चुंबकीय विकिरण जोटा को आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलकर कहूचे। यही विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा आमर गामा रश्मि जो आंशिक सृष्टि होती आम ताकू गामा रश्मि बोलकर कही था। यही गामा रश्मि तरंग दैर्घ्य छोट तरंग दैर्घ्य छोट किंतु से दूर को गति करिथांती सेमाने कोष मध्य पशि आयनीकरण करिथांती। गामा रश्मि जीव शरीर में प्रवेश नकरी मध्य कोष उपर एमानकर प्रभाव पकई पारंती तेणु गामा रश्मि को बाह्य उत्सर्जक बा एक्सटर्नल एमिटर्स बोलकर आमर कह जाए। तापर आमर ये जो विकिरण प्रदूषण होची तार कारण कौन कौन रही आमर विकिरण प्रदूषण रो कारण बा कॉज ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन। आमर विकिरण प्रदूषण आमर दुईटा कारण जो होता है गोटे आमर प्राकृतिक कारण एवं आ गोटे आमर मनुष्यकृत कारण। ताले आमर प्राकृतिक कारण कौन ना तेजस्क्रिय गोटे प्राकृतिक कारण गोटे तुम तेजस्क्रिय खनिज पदार्थ जो गुड़ाक आम कौन
ସେଇ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ୟୁରାନିୟମ୍ 235, ୟୁରାନିୟମ୍ 238, ୟୁରାନିୟମ୍ 232, ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ 239 ପରି ଆମର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଖଣିଜ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ବା ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମହାଜାଗତିକ ରଶ୍ମି, ଯେମିତି ମହାଜାଗତିକ ରଶ୍ମି ମହାଜାଗତିକ ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରଶ୍ମି ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ରେଡ଼ିଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏହି ରେଡ଼ିଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଂଶିକରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରଶ୍ମି ବିକିରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ତୁମର ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ ସେଟା କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ଆମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମର କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଏମାନେ ବିକିରିତ ହୋଇକରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ମଣିଷମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ରୁଷିଆର ଚେରନୋବିଲ୍ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସେମିତି ଆମର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଆମର ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହି ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଆମର ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ବୋମାର ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଣବିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟ୍ସ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ ତୁମର ମାଟିରେ ବସିଯିବା ଫଳରେ ମାଟି ଏବଂ ପାଣିକୁ ସେ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଇକି ମାଛ ଏବଂ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ହେଲା ଆଣବିକ ଆଇସୋଟୋପ। ଆମର ଏଇ ଆଣବିକ ଆଇସୋଟୋପ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଗବେଷଣାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାର ବ୍ୟବହାର ସରିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରୁନୁ, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖୁନୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଥିରୁ ଆମର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଆମର ବାହାରକୁ ବାହାରିକିରି ଆମର ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। ସେମିତି ଆମର ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ସେଲଫୋନ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିକିରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ହେଲା ତୁମର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହେଉ ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ଏମାନେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ନା ଆମର ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଡିଏନ୍ଏର ଜିନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଆମର ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ଏ ରହିଛି ତାର ଜିନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅନେକ ଅନୁବଂଶୀୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନୁବଂଶୀୟ ରୋଗ କହିଲେ ତୁମର ଜେନେଟିକାଲି ଡିଜିଜ୍ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେଇ ରୋଗଟା ତୁମର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ଜିନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମର କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଆମର ଯଦି ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡିବାଣୁରେ ଜିନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଆମର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି କାହାର ଆଖି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ, କାହାର ହାତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ, କାହାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏହି ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଆମର ରକ୍ତ କର୍କଟ ଭଳିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଚର୍ମ କର୍କଟ ଭଳିଆ ଆମର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଆମର ବିକିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ସବୁ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣର ତାର ପ୍ରତିକାର କେମିତି କରିବା ବା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିକିରଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିଯାଇପାରିବ। ସେମିତି ଆମର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିବା ସମୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଆମର ଏଇ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ। ସେମିତି ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ବିହୀନ ଆଣବିକ ରିଏକ୍ଟର ତିଆରି ହେଲେ ଆମର ଏଇ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବା ଆମର ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା ବା ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କ'ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବା ବା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଗଲେ ଆମର ଏଇ ଆଣବିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଏବେ ସରିଲା।